दे कायनात के कता सोच कई नो दा अल्लाह पाक हर फैसला चिकमा दा और हर यो कार अगा हैरान कुनवी और दे इंसान दा अकल नबारी तासो सोच कई चे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतखाब चे सवक्त के द नागा पे कम रंग के शवे दा टोल कायनात चला पैदा नो नौवल खिलकत और पैदाइश चे दे अल्लाह पाक दे जिब्राइल अलैहिस्सलाम करे उस जिब्राइल चे दे पटोल कायनात के अगब मुकर्रब मलाइका दा चे द मलाइको पे दुनिया की ददन औचत मकाम द बले मलाइकी निश्त नौवल खिलकत अल्लाह पाक दे जिब्राइल अलैहिस्सलाम करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते औरत तपोस को चे तचे पैदाश हुए तासली दिली वे नोरे समनो खुदेखी तरफ ते यो स्तोरे बमिली दो चा बजले दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्तो फरमायल छे जिब्रीला स्ताद पैदा के दो न मख के सलोर जरा काल मख के जमान नूर खुदा पैदा करे अजीजानो उस दास दा अकल खबर न दे दा फैसला कुदरत वाली करे हम मालिक दे दा गफा ब्या चे सवख के मलाइक पैदाश जरगुना और लकुना काला दे मलाइको दा खुदा इबादत करे दा वजवा चे दे इंसान द पैदा के दो इरादा सवख के खुदा पाको कनो मलाइको मुखालिफत को अवे चे अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा वयस्फिकु अद्दिमाअ वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका वनुक़द्दिसु लक या अल्लाह त पजमका के बनी आदम पैदा के चागब फसादू न कई और शरू न बकई मुंग काफी उस्ताद इबादत द पारा कई उलमा लिखी ची मलेको त सब पता हुआ ची बनी आदम बशरू न फसादू न कई चूंकि दे इंसानानो नमख की पेरियान पैदा शुवी और मलाइको दे पेरियानो हाल लीदले हो ची खपलो की बे जगड़े और फसादू न कोल नो इंसान इम पागे बांधे कियास को ची संग दा पेरियान उड़ान दी और आने कई दगा से बे इंसानानम कई नुजक मुखालिफतों को ची या अल्लाह दा म पैदा कर अल्लाह और तविल इन्नी अअलमु मा ला ताअलमु ज बनी आदम दे दे पारा पैदा कोम ची पे बनी आदमों के माँ यो महबूब खपल पैदा करे दे और अगता चे टोल लारे अवाली शी और कायनात बिल्कुल सेट शी नो आगे द पासा बागा पेरा वाले दिया अजीजानो खबर सिर्फ दा इबादत न वा कदा टोला दुनिया रा जमा के और दा अल्लाह इबादत कई नो दा अल्लाह पर जात के सजियातो ले निशी और कदा टोला दुनिया काफिर शी और दा अल्लाह मुखालिफत कई नो दा अल्लाह जात के सकमो ले निशी और सड़े चे सकई जान ले कई का खकयम जान ले कई और का बद कयम जान ले कई द खुदा से निशी कोले अरसे द जान नो इंसानान चे सवख के पैदाश नो अवल इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दादम अलैहिस्सलाम लाश से दे दाद सलोर किस्म चीजों न जोड़ हवा उब और खावरा दे सलोर सीजों ता अनासिर अरबा वही द दे सलोर सीजों ना दादम अलैहिस्सलाम द लाश तदवीन शवे उस दा खावरे और दा सीजों चरौचतोल मलाइक वरा लवर पसे और दा सलोर सीजों रौचतोल न दे अजमकी वर्ता हुए चे द खुदा पे खातिर माना खावरा मऊचतवा और बस मलाइके बतिराली वले या अल्लाह स्तानु मेरा तवागस केदा 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 इजराइल अलैहिस्सलाम दा सलोर मुकर्रब मलाइकी दी अवल पैदा शुवे जिब्राइलो ब्या मिकाईल दे ब्या इजराइल दे ब्या इसराफील दे दा सलोर मलाइक टोलो मलाइको चे दे इनकारो कुछ या अल्लाह स्तानु मेरा तवाली नु मुंग संगा खावरा रौचत इजराइल अलैहिस्सलाम ते हुए चे तवर्श चे दे वरगे खावरा रौचत का zmke ورته د خدای نوم واغستو د خاور راوړته چرایوړه زمکه شکایت کو الله ته چې یا الله ما ستانون ورته واغستو د خاور اوچته کا الله ورته الولی وی یا الله ما تستا حکم چې د ستا د نوم نه بهترو تا حکم کړو چې خاور راوړه نو ما د حکم تعمیل کولو زکه ستا د نوم نه ما تستا حکم بهتر الله ورته ول استاد ډېر سخت دی په داسې کار به دی ولګوم که څوک درته رویونه اچوي پرېږدی به نه اوس چې د چا ځن کدنې ته خو اسرائیل ته ووایه که نه چې د خدای په خاطر دنه سامه وباسه داسې مرای والا تاو کي چې بیخ بنیاد والا وباسي ځکه چې هلته د خدای حکم وي چې دنه سا قبض کړه
نو دا سلور وړه ملائک چې دي په مختلفو ډیوټو باندې. د جبرائیل کار سو د الله او داغه د پیغمبرانو منځ کې راز وړه راوړه. د اسرائیل کار څه دی؟ خلکو نه روحونه قبض کول. د اسرافیل کار څه دی؟ شپېلې تیاره په خوله کې نیولې ده چې د قیامت په ورځ حکم وشي نو شپېلې چې وغږوي نو دنیا به ټوله ورانه شي. او د میکائیل کار دی د ټولې دنیا وزیر خوراک دی. ټولې دنیا ته د راشن سپلای چې دا هغه میکائیل علیه السلام کوي. ما تاسو ته عرض وکړو چې انسان پیدا کېده، د انسان د پیدایش نه 4,000 کاله مخکې د ټول بنی آدم روحونه پیدا شوي. د ابتدا نه والا تر قیامت پورې چې څومره بنی آدم پیدا کیږي د دې روحونه د انسان نم 4,000 کاله مخکې پیدا شوي. او بیا د روحونو پیدا کېدو نه 4,000 کاله مخکې د دې روحونو د پاره د رزق بندوبست شوی. هغه رزق چې نن ورپسې تاسو در په در او خاورې په سر ګرځئ، د دې رزق بندوبست تا د روح نم 4,000 کاله مخکې شوی. نن دنیا ته وګوره چغې وایي په پاکستان کې غربت ته او غریبي ده، ګرانی ده، غربت ته غریبي ده او ګرانی ده. ته یو سړی خو ماته وایي چې هغه په پاکستان کې د لوږې مړي. کوم شی چې بنیادی شی دی هغې ته څوک نږدې نه راځي. دا هیڅوک هم نه وایي چې په پاکستان کې بېدیني ده. د اسلام او د دین جنازه ووته د پاکستان نه، جنازه یې ووته. هر انسان ته هغه کار کول پکار دي چې یا پکې د دنیا فایده یا د آخرت فایده. خبره پوهېږئ که نه؟ نه پوهېږئ بیا مه راځئ، تکلیف مه کوئ. زه هم ستړی شوم. د هغه ورځې په شوق کې یم چې دلته راشم او یو قسم نه یو زم کور ته لاړ شم. هغه کار انسان ته کول پکار دی چې یا پکې د دنیا فایده یا پکې د دین فایده. هغه نه دی کول پکار چې نه پکې د دنیا فایده او نه د دین. تاسو په ایمان ووایئ، تاسو خیال وکړئ ټول ملک سټانټو دی. آینده به زمونږ د ملک د حکومت انتخاب ښځې کوي. هلته ښځې ولا حکم ورکو چې 2 ووټه به یې د یو ښځې. خدای وایي یو ووټ به هم نشته، د ښځې اډو ووټ نشته په اسلام کې. زمونږ لیډران وایي چې دا 2 ووټونه نه دي پکار. خدای دې په تڼاکو سټکورې که نو یو پکار دی، کور دې وران شه. خدای دې هلاک که چې هلاک شي. یو شته د ښځې د ووټ تصور شته په اسلام کې. د ښځې شهادت چې د 302 کیس شوی یو سړی په مخ کې مړیم، شهادت یې د نیم سړي برابر شهادت. گواهی چې ورکوي نو نیمه گواهی وي چې 2 ښځې نه د هغې گواهی د یو سړي برابر هم نه ده. دې ملک ولا د 2 ووټونو حق یو ښځې له ورکړو. داس چل شو دلته بس خان دی نور د ځمکې لاندې چې شی ډېر بخی نور په ډبې نه یو نه په خبره پوهېږي یو نه پې پوهېږي. دلته په دې میچنی روډ باندې یو ځای دی هغې ته چوڼا چوڼی وایي. څه ورته وایي؟ چوڼا چوڼی. میچنی روډ باندې چې ځې نو دغه ځای کې یو لار وتې ده اسن ګړی طرف ته. په دغه ځای کې یو چینه وه. دا د اورېدو خبره درته نه کوم، زه وله تلی یم، ما لیدلې ده. یو چینه وه نو په هغې کې هندوانو تالونه جوړ کړي وو او د اتوار په ورځ به هندوان وله راتله، لمبل به یې پکې. نو هندوان به هم راتله او ښځې به هم راتلې. نو د هندوانو میله به وه په دغه چوڼا چوڼی کې. نو ښځې نر هندوان به چې دی بربند په دغه چوڼا چوڼی کې ګډېده. دغه منظر مې بیا په صدر کلب کې هم لیدلی و چې د جشن پاکستان په شپه باندې یو پاگل ډانس کېدو د صدر په کلب کې. او زه په بجلیګر کې ومه نو یو ایس ډي او زمونږ هغه راته ووایي چې راځه کنه صاحب کنه صاحب یې ورته وی راځه چې درته نن تماشه وښیم. نو په جیب کې بوتلمه چې ومې کته نو په هغه صدر کلب کې تلاو دی. په هغه تلاو کې پاگل ډانس کېدو نو ښځې او نر بربند مې ولیده چې ګډېده. تاسو خیال لرئ د جشن پاکستان په شپه پاگل ډانس کېده. دا چې ما په تقریر کې بیا ووی د یحیی خان په حکومت کې مارشالله وه چې د صدر په کلب کې پاگل ډانس کېده او ښځې او نر بربندې پکې ګډېده ما ولیده. نو زه بیا په مارشالله کې ونیوم او د کوواټ جیل ته یې بوتلم او مارشالله عدالت کې چې پیش کم 4,000 روپۍ جرم کم. تا ما سره دا شي. نو هغه پاگل ډانس به په چوڼا چوڼی کې کېده د هندوانو د سیکانو د هندوو د سیکړو دا. نو زه دا کوشش کوم چې هر جرم چې تنقید پې کوم نو اول یې په خپله وګورم چې دروغ نه بیا. نو زه وله تلی ما لیدلی دي
نو په دغه ځای کې د حسن ګړی یو ذمہدارو هغه چې ولید چې د هندوی خبر بندي دي نو دم صاحب جامع وستی دي او ورمنډه کړی دا وغه هندوانو ته وایي چې سیټا اپنی گوڑی باندھو ہمارا گوڑا چھوٹ گیا نو ہندوانو آئیں پائیں جوڑ کر خیر آگا را لوگا ذمہداری انہی ہو کنی آگا ہندوی رانیوی نو منگم صاحب اپنی گوڑی باندھو ہمارا گوڑا چھوٹ گیا یو حال جوڑ دے صاحب حال جوڑ دے ورشی مازیگر مانزن پس آیات آباد شریف اگو رہی آیات آباد دا معززین دے معززین نن سبا معزز اغا زن طلاق تا وی اغا زن طلاق تا چی خزی و لونه بربنده د شپې په سرکو ګرځي په آیت آباد کې په صدر روډ باندې په شفی مارکیټ کې خزی دکاندارانو سره انګتی اچي اغا زن طلاق تا معزز ویلی شي خو چې دولت او پیسې ورسره نن اغا د معززینو د آیت آباد شریف مازیګر مانځنه پسو ګورئ چې سالی صدر روڈ وګورئ مازیګر مانځنه پس چې سالی تاسو خیال راکړئ نو عزیزانو اوس موجوده وخت کې ستا د ملک ټلویزیون چې دی دا چاته وایي داسې زه پاګل یم ځان ستړی کوم ستا د ملک ټلویزیون چې دی دا ډیشنټینې وغیره چې راغلي دي ستا د ملک ټلویزیون هغه ډمتوب په ټلویزیون شروع کړی دی چې پناه په خدای ده ولې وای کومګه دا شروع نکو خلک به ډیشنټینا ګوري بیا زمونږ د ټي وي وقار ختمي زمونږ ټلویزیون به بیا سو ګوري نه نو دوی چې په ټي وي کم حال شروع کړی دی الله دې امان راکړي 24 غنټې په ګډا الکان او جنکای یو ځای غړي په د خدای بندگان دا اسلام دی ته وای دا مسلمانی دا شی دی او سبقو انجام بد دې ملک سي انجام بدای واوري یو د کابل دیهات دی کلی یو غرونه دي هغه صفا مسلمانان یو د کابل خار او خار د کابل خار چې او هغه یورپ شرمولو یورپ لندن شرمولو قدر کې کابلیان ناس دي نو دوی ته پته ده لندن شرمولو د لندن انګريزان بم کابل تراتله د عیاشۍ د پاره بیا د کابل بادشاہانو چې کوم زینه د عیاشۍ جوړ کړی هغه ورشي فل حال وګورئ دا الله گرفت او دا الله د قهر په پکړ کې چې کابل راغی نن سال دی سو کې خلاصول شي یو اشتلکه خود روس او د کابل جنگ چې او پاغي کې قربان شوی یو اشتلکه اوس فی الحال پکې سال دی ورشي تماشا یو عزیزانو داغه وجه څه چې د ګناه غرور چې او هغه اسمان ته ورسېدو نو الله داسې رونی و داسې چې ترنه پورې سو خلاصول نشي د پاکستان د غرور او د بيدینۍ د انتها وشو زما د په خدای قسمی چې یو ځل خدای رونی و دا پاکستان زبتاسو توخم بیا چې کم طرف ته منډي وهي هندستان ته بتاسو نشي پناګزین کې دي کابل ته بتاسو نشي تله لونی بم په یو منډي وي او زامن بم په بلې منډي وي او خزي بم په بلې منډي وي او تاسو په بل منډي وي بالکل د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم باندې ستا ملک ولاړ اول دا پته خو لګه په پاکستان کې وکي چې په قذافي سټیډیم باندې 100 ارب روپے لګیدلی بیا د دې کرکټ میچ د پاره چې کومه کورسای جوړی دي چې خلک او جنکای به پکینی پاغه 100 کروڑ روپے لګیدلی د عیاشۍ پاډو اربونه روپے او دلته د ټیکس دفتری کاغذونه ګرځي سپیره دکاندار پسې براشي آپ کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ ٹیکس کے کمشنر کے دفتر میں پیش ہوں ولی ستا یو کورا کې دے پاگے ٹیکس لگے دلے اگر ورځ ما ته بیا دوا چټونه پریخي چې پتام ټیکس لگے دلے مالخا وغه سپیټر ګیرم و چې راغلو ما پر ګیرو والا خدای په خر سیلاب یوړې کینو مالی چې ګیره ونه هغه قرباني ته په پتا وکم چې اوس مونږ په پاکستان کې یو کور کې د اوسېدو حق نه لرو ټیکسونه دي دلته بار یو نه دی پت سپیټر ور پسې راشي دیش د دروټای والله کده دارو درکې لګي بیمار په کور کې پروت دی د دوای درکې نه لګي نو خدای رانی ولي ان شاء الله العزیز او پریدي بمنا خور کله چې آسمانی بمباری در باندې شورور شو د ځان تماشې به وکي کوي چې سم خو خدا کوي ودون استاسو لعنت ته مړی استاسو لعنت ته جون استاسو لعنت ته اولاد استاسو لعنت ته مونږ خو تبای غر
تا کومه کمره کې چې تاسو ناستئ د لاندې څه شی غوړې دي ته تاسو وي ښه دړای نه دي دړای دمره خو مقل دی چې نش شی هم نه پیژنې دې ته دړای نه وي دا کارپټ دی دې ځای کې یو سړی مړ خدای دې وبخ داغه کال پوره شو زامنو خیال کړی دی چې د پلارم کال دی او خیرات کول غواړي سبوري چې په خیر خلق برا غواړي او په دې کې ثواب نشته د جمعات کې کارپټ غواړوا چې پلار پسې صدقه جاریه جوړ شي دا دغه زامنو کړي زما خو عقل خو زیدو چې ازه چې سویما نو هغه نراله کار قدرت ما ته پسترګو خو چې مړی پسې خیرات چې کوي دغه سکار وکړي جمعات له صفونه جوړ کړي زما تر مړو د سالور کال مخکینو ما دلته نزان سره شپک پکی واغسته زمونږ د کلی جمعات کې پکی نه امال تکوس کړو کلی ملکانو راتوي چې خیریات څنګه چال دا مو چې خیریات مې کړای دا چې کوم دا مو خو څه ونه لیدم ما چې تورې خاورې خاورې جمعات لمه پکی راوړو دا پکی بلګېدلی خلک به تلاندې منځونه کوي دا زما تر پسې به صدقه جاریه شي وای چې اوریجه نشته مال خاورې شته کا خوري خاورې چې مړی پسې د خیرات درته سکوي وای تورې خاورې خوري زهر خوري دې خلک باندې خیراتونه خواده دې صاحب الله اخرس خزه نر ټول دمانش ما درته وی چې هغه یواش معشوقې خپل عاشق ته وی چې سال دی هغه ورته یو زخم نه دی چې بجوړ شي هزار زخمونه مې پزړه دي مړ بشم یو زخم خو نه دی د ملک ته علاج وکړي کنه که غریبان اپ یو قسم پنالت کمالدار دی اپ بل قسم پنالت کلیډران دی الله دی امان تاسو نن اساس اخبار وګورئ اساس اخبار په اساس اخبار کې لیکلي دي چې د اسمبلی خدای خبر چې 16 کا فند ممبرانو والو هغه ممبرانو نامې قدر تو سوالم خپل اندې بم زمکو زمک اور سړې بس هو لکه دوږي غوي پشان بستر ګرې مونږ لا داس مړې چواچی په تخته باندې یو مولا مړې لمبولو نو دلته زمونږ د ملک رواج دی چې په تخته پیسې اچي کنه ها په تخته پیسې اچي نو هغه مړی په تخته چا سوا نه چور مولا چې جمعه تراغې نو مړی په سیم کنځلې وکړي او له خدای راستي مام پکې یو ځای وچ پرې ټول مینه د لمبولې نو چې وچ ځای پکې پرې خو بیا جنازه نه کیږي ولی الک وښ نه ولی پرې او دا قسم دی جمعات کې شوی زه وړو کې دی جمعات کې لوي شوی 50 کال په خبره پوه شئ مولا ته مې ولی مولا اوس مړ دی خدای دې وبخي مال ولی الک الخدای راستي چې وچ ځای مې پکې پرې مال چلسو نه چا په تخته وانه چو نو دلته به ما ترجمه خدا ماسختن مانځنه پاس دلته دی جمعه نو دلته یو خان هغه بم پکې کې ناستو چې هغه به کې ناستو پکې نو هغه ته مې وې مالستانو مې مپلانی تاغسته دي هغه مولا چې نو هغه به د امړي زیات لمبول دی علاقه مالستان امه مې ورته غسته په تخته وړاندې نسوا چوا یا وړاندې نسور کا نو هغه به چې په دې لار کې کور دی نو چې هغه مولا به وړي نو کور ته به منډه کړ مالولی ویلې بس ما ته ګوري چې کله به ولمبو ګوري راته چې دې به کله ولمبو مال خو سوار کا کنه مونږ هم دغه سي کمانه دا تما کې چې بجلیګر مولا به مې جنازه وکي چې سوار نه کماو خدای ته جرګه وکي چې یا الله چې سوار ته نه وي بجلیګر مولا لدی چې سوار کړی نه بچ یا الله داسې په سلور بول کا چې د بیخ بنیاد وباسي بیړی ولا غرق او چې سراکی نو د سید سن د اخون بابا مړې وي را روانو په لار او دلته یو طالب ورا سره نو لسو لوټه ور کړو پس خاط کی ما ته مولوی صاحب مالا ولر سره خپل غزي چې مړې دې ته وې دې لوټ ته خله ګوره مونږم دغه سي خدای پراستای چې سرسایه دې نه راکړي کمه روزه درو بخلي د سړی زوی بنه چې د اختر سرمن دې نه راکړي ک قرباني دې قبول شوه د سړی زوی بنه په نکاح کې دې چې سنی راکړي ا نکاح مم دل واپس کړي سپیره می تړلې دا نکاح کې تاسو ورته کې او دې نکاحونه په تاسو کته دي دا تړیه څه وخت نکاح دې په شرمونو شرمېدلې مړې دې په شرمونو شرمېدلې واده دې په شرمونو شرمېدلې ژوند دې ټول تباہ او برباد تا ته چې خلک ګوري څه بدل اوس چې ځان ته لږ د سړی بچي وای او د دې کرکټ میچ ته څومره دنیا ناس کوي چې ځان ته د سړی زوی وای دوی ته به د سړی ځامن وای نو نن د سړی ځامن ورک شو بس
چې ورځ تیریږي ایمان می مضبوطیږي هغه د دریوال په خبره باندې چې ما ورته لاجی صاحب ته ما چرې په خندا ونه لیدې ما ته استاد چاته وخاندم د سړي زامن ورک چرته د سړي زوی ویني سړی ورته وخاندي کنه د سړي زامن ورک شو نو خاندي چاته نن ټول په دې قهر اخته سوچ وکړئ زما په خدای قسم دی چې د حدیث شریف کې راځي چې د قبر ړومبی ګزار چې دی د ملائکو ړومبنی ګزار مړي ده هغه دومره سخت وي چې د دې مړي وایي چغه په مشرق او مغرب کې واورېدی شي ړومبنی ګزار یې داسې دغه ګزار له ځان تیاروئ الله دې امان راکړي ځکه چې زمونږ ژوند داسې نه دی چې زمونږ خدای ته څه وخت کې پیښ شو راته وایي چې دا ستا لین ټیک دی مونږ ژوند داسې نه دی نو خدای دې امان راکړي او خدای دې پرده ساتي عزیزانو د الله هر یو کار ته ګورئ حیران کن دی اوس بېله خبره ده چې مونږ ته احساس نه کي یو ګناه ده او یو احساسي ګناه دی ګناه به مونږ نه وشي لیکن په ګناه پیمانتیا چې ده هغه د ټول ملک نه ووتو ټول ملک نه تاسو خیال راغلی ټول ملک کې وګورئ په ګناه څوک پیمانه کېږي نه که بایسکوپ ته لاړ شي پیمانه کېږي نه که د ډمتوب دکان دې ویستی ټوله ورځ پکې خوشحال ناستې پیمانه کېږي نه چې دا زه غلط کار کوم که بلو پرنټ یې چلی پیمانه کېږي نه چې دا زه غلط کار کوم که ډمتوب کنجرتوب ته ناستې پیمانه کېږي نه چې دا زه غلط کار کوم نو ګناه خو پرېږده چې هغه احساسي ګناه هم د دې ملک او د دې قوم نه ووت نه ښځو ته کېږي او نه نرو ته کېږي نه مونږ ته کېږي مونږ پیران په خلوت کې ناست او لاس ولور کې قربان دې شل د دوا نه به مې نه وباسي اوس خدای دې کامیاب هغه په وړي کې واسکټ اچولې چې جیب کې ومني دا خیال هغه نه کوي چې دا سړی د ټاټکي مزدور دی دا ما چې څه ته واغسته په دې